ایک غزل اس کے نام تحریر فرمائی. میں اسلم تنویر سے دستبستک درخواست کرتا ہوں کہ وہی غزل محفل اجرا میں پیش فرمائے کہ بہت پھیکے اجالے پڑ گئے ہیں. خدا کی قسم بہت پھیکے اجالے پڑ گئے ہیں, دھڑک کے رنگ کالے پڑ گئے ہیں. تالیوں کے ساتھ استقبال کریں قلم کے بغیر مسئلہ آباد خندش علاقے میں تشریف لائے ہیں. اس شہر ہزاروں کروڑوں کا شہر ان کا استقبال کر رہا ہے. جناب اسلم تنویر نصیر آبادی صاحب آپ کے روبرو آپ کے سامنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر محترم اشفاق ایوبی صاحب میں صرف آپ کے حکم کی تعمیل میں غزل پڑھ کر یہاں سے چلا جاؤں تو اس سے بڑی نائب سپاسی اہلیہ نے مالیگاؤں کے لیے کچھ نہیں. نہیں آپ کو کہنا بھی ہے, آپ کو کہنا. لہٰذا میں اپنے جو جذبات ہیں بالکل نہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. صدر عالی مرتبہ عبدالکریم سالار صاحب, سرپرست اجرا کمیٹی نہال احمد انصاری صاحب, صدر اجرا کمیٹی نعیم شاہین صاحب, کنوینر اجرا کمیٹی اشفاق ایوبی صاحب, جن کے ہاتھوں میری کتاب تیرے بغیر کا اجرا ہوا, نہال صاحب کی وارث شان دل صاحبہ, اور جن کے ہاتھوں انشرا کا اجرا سر صاحب کی کتاب کا ہونے والا ہے, وہ شہر بھیونڈی کی ادبی تعلیمی سرگرمیوں کے روئے رہا پاسدار اور امانتدار ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب, ڈائس پر براجمان یا جلوہ فروز, ادبی سیاسی تہذیبی صحافتی ثقافتی شعبہ جات کے تمام محترم مستند معزز اور باحثر شخصیات, آداب و نیاز و تسلیمات. محترم حضرات, جذبات کے پہلوؤں میں الفاظ کے گھنگرو باندھنا شاعر اور ادیب کا پیشہ ہے, مگر زندگی میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں جب نہ جذبات الفاظ کا ساتھ دے پاتے ہیں اور نہ الفاظ جذبات کی گرفت میں آتے ہیں. ایسا ہی مرحلہ آج مجھے درپیش ہے. جیسے ہی جے این ٹی کے کیمپس میں قدم رکھا, موسموں کی کتاب کے 35 برس کے کچھ اوراق اچانک الٹ گئے اور کچھ دھندلے عکس اجاگر ہو کر بولتی تصویروں میں بدل گئے, اور کتنی ہی یادیں مجسم ہو گئی کہ کس طرح 1987 میں نے اپنا پہلا باقاعدہ آل انڈیا مشاعرہ اسی جے این ٹی کیمپس میں محترم اثر صدیقی صاحب کی نظامت, مرحوم ڈاکٹر راحت اندوری اور اس وقت کے دیگر مشاہیر شعبہ کے ساتھ, عبدالکریم سالار صاحب, مرحوم عبدالغفار ملک صاحب اور پروفیسر اقبال شاہ کی موجودگی میں اسی اسٹائل پہ پڑھا تھا. مکرم حضرات, میں محفل میں ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب تشریف لائے ہیں. میں نفیس سر سے گزارش کروں کہ ان کو لے کے آئے اسٹیج پر. محترم ہمارے معزز مہمان ہیں اشفاق انجم صاحب, ان کے لیے ہم نے نشست یہاں پر رکھی ہوئی ہے. پلیز ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں. اشفاق انجم صاحب. اشفاق انجم صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں ان کے آنے کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی, اور ان کا استقبال کرتا ہوں بہت بہت منتظمین کی جانب سے. بہت بہت شکریہ. محترم حضرات, میری ذات قربان اہلیہ نے مالیگاؤں کی علم دوستی, ادب نوازی, ذرہ نوازی, فراغ دلی, زندہ دلی اور وسیع قلبی پر میں نازا و شادہ ہوں اپنی اس خوش نصیبی پر کہ اجرا کمیٹی نے محترم اثر صدیقی صاحب کی کتاب انشرا کے ساتھ مجھ ایکر ادب قاسم وقف اسلم تنویر کی کتاب تیرے بغیر کو بھی
इस महफिल का हिस्सा बनाया। इस महफिल का हिस्सा बनाकर इजरा कमेटी ने इजराई तकरीब में शामिल करके न सिर्फ ये कि मेरी आखिरी सांस तक को अपना महफूज कर लिया, बल्कि इस तकरीब की कामयाबी के लिए जिस जिगर सोजी, फराग दिली, जिंदा दिली, उसत कल्बी और बेगरज खिदमत अदब का मुजाहरा किया है, वो मेरे कफन भी लिख दिए जाने के काबिल। मैं ममनून, सरापा सिपास आपके जज्बे की कदर कर और शुक्रगुजार हूँ आपके जज्बे की कदर कर रहे हैं इजरा कमेटी का, इस कैंपस के रूहे रवा और इजरा कमेटी के सरपरस्त निहाल अहमद हारून अंसारी साहब का, इजरा कमेटी के सदर और अरकान का, तमाम मालेगांव के अदब दोस्त हजरात का कि उन्होंने जुमला तदरीसी व गैर तदरीसी स्टाफ पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक का कि उन्होंने जिस वालेहाना मोहब्बत का सबूत मेरे इजरा को यहाँ शामिल करके दिया है, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जब भी कभी इस शहर का कोई मुस्बत अंदाज में मेरी हैसियत के हिसाब से कोई काम आया तो मैं जरूर उसका जवाब जो है मुस्बत अंदाज में दूंगा। मोहतरम हज़रात, जाने अनजाने तमाम फरमाओं का नवाजिश जिन्होंने इस तकरीब की मिसाली कामयाबी में अपना दस्ते ताउन दराज किया, नसीराबाद, नंदुरबार और जलगांव जिले के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए तमामी हजरात का, जिन्होंने यहाँ सफर की सऊबतें बर्दाश्त करके इस महफिल को अपनी हाजिरी से रोशन किया। और हदिया सिपास पेश करता हूँ अपने देरीना करम फरमा बिरादे मुकर्रम महबूब मोहतरम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी साहब और उनके रुफ़्क़ा की खिदमत आलिया में, और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि खुदावंदा इन मोहतरम हज़रात को दीनी, दुनियावी, उखरवी कामयाबियों से हमेशा हमेशा नवाजता रही। यही इस हकीर फ़कीर की उनके हक में दिली दुआ खैर है। अहलिया ने मालेगांव, यकीन जानिए मेरा ये एतराफ़ हर्फ बा हर्फ सच्चा है कि आप बहुत अजीम है। फिर एक बार आपकी अज़मतों को मेरा सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। एक गज़ल जो मैंने अहलिया मरहूमा जिसकी कोविड फर्स्ट में वबाई मर्ज की वजह से मौत हुई, मेरे जज्बात का इजहार किया था। मुझे आज फिर याद आ रहा है वो दिन कि मैंने जलगांव के रेस्टा हाउस में इस गज़ल के पहले सामने अब्दुल करीम सालार थे, क्योंकि हमारे दर्द मुश्तरक थे। 13 जून 2020 को मेरी बीवी का इंतकाल हुआ और 5 जुलाई 2020 को सालार साहब 21 को सालार साहब की मिसेस का भी इंतकाल हुआ। मैंने गज़ल सुनाई थी सालार साहब की खिदमत आलिया में, उनके तवस्सुत से फिर आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये बहुत फीके उजाले पड़ गए, क्या बात, बहुत फीके उजाले पड़ गए हैं, धनक के रंग काले पड़ गए हैं। बहुत फीके उजाले पड़ गए हैं, धनक के रंग काले पड़ गए हैं। और कहाँ है तू कि तुझ पर आते आते। क्या बात। मैं अपनी बहनों से भी तवज्जो की दरखास्त चाहूंगा कि कहाँ है तू कि तुझ तक आते आते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। कहाँ है तू कि तुझ तक आते आते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। और तेरे होने से थे हंगामे क्या क्या, तेरे होने से थे हंगामे क्या क्या, तेरे जाने से ताले पड़ गए हैं। बहुत तेरे आने का रास्ता तकते तकते हम आपके दर्द को, आपकी कैफियत को समझ सकते हैं। असलम तनवीर साहब, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, आपकी अहलिया की मग़फ़िरत अता फरमाए। ये अल्लाह का निज़ाम है, वो आज़माता ज़रूर है और उसकी आजमाइश के कई तरीके होते हैं, आप समझते हैं।
यकीनन आपके सब्र पर आपको अज्र भी मिलेगा और हमारी भाभी की मग़फ़िरत के बहुत फीके उजाले पड़ गए, धनक के रंग काले पड़ गए, कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आँख से ढल गए। ये तुम्हारे बन के चढ़ाया, कभी बुझ गए, कभी जल गए। असलम तनवीर साहब हमसे बात फरमा रहे थे। हाज़रीन, ये महफिल उशाक है, इंशराह इसका अजरा हुआ चाहता है। बोर्ड में जब मालेगांव